विद्यार्थी मित्रों जो विडियो झांखो देखातो होय तो सेटिंग में जईने क्वॉलिटी में जईने हायर पिक्चर क्वॉलिटी अथवा 720 पिक्सल पर क्लिक कर नाखवानुं एटले तमारो विडियो एकदम क्लीन देखाशे। तो विद्यार्थी मित्रों वेलकम टू यूट्यूब चैनल डी सोल्यूशन। आज आपणे जोवानुं छे धोरण 8 में गुजरातीनी नवी आइडियल स्वाध्याय पोथी में सत्र 2 नो 13मो पाठ छे चाल मजानी आंबावाड़ी। गजल प्रकार छे जेना लेखक छे गनी दहीवाला। ए आज आपणे જોવાનું છે। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા બીજા મિત્રો હોય તો એને પણ જરૂરથી જરૂર આપણા વિડીયોની લિંક તમે શેર કરી શકો છો। વધારે વિડીયો જોવા હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં નોખા નોખા ધોરણના અને નોખા નોખા વિષયના મૂકેલા છે તો ત્યાંથી પણ તમે જોઈ શકશો। અને ખાસ તો તમારા મિત્રો હોય તો એમને પણ આપણો વિડીયો વોટ્સઅપ દ્વારા તમે લિંક તમે શેર કરી શકો છો, જેથી કરીને દૂરના છેવાડાના વિદ્યાર્થીઓ સુધી આપણો વિડીયો પહોંચી શકે અને એ પણ ભણી શકે। ચાલો હવે આપણે પાઠની शुरुआत करिए। पाठ नंबर है 13 चाल मजानी आंबावाड़ी। चलो एम सौ पहला आपे छे विकल्प। चलो आम डायरेक्ट अपने जवाब आप्या छे एटले हूँ सीधो जवाब ज लखीश, बराबर है। तमे कन्फर्म कर लेजो, बराबर है। चलो पहला में आवशे सी गनी दहीवाला, बीजा में आवशे सी अमथू एमज, तीजा में आवशे सी बाळकनी जेम कागळनी होળી रमवा जेवुं, चौथा में आवशे सी आगळ आगळ वधवानी, पांचमा में आवशे सी श्रीफळ श्रीफळ, पछी छठा में आवशे बी तरस छिपाती नथी, पछी सातमा में आवशे बी मृगजळ मृगजळ, पछी आठमा में आवशे बी स्वप्नानुं जतन करवुं, पछी नवमा में आवशे सी सपनाओ, दसमा में आवशे बी पान सरीखुं पेरण, 11मा में आवशे सी झाकड़ झाकड़। पछी आगळ आवे छे खाली जग्या पूरो। तमे जोता जोजो तमारे बधी आपेली ज हशे, खाली जग्या आगळ होय के पाछळ होय आडी अवडी होय पण टूंकमां खाली जग्या तो आपेली हशे। चलो पहेलानी खाली जग्यामां आवशे रमत जवाब, बीजामां होળી, तीजा में जीवन, चौथा में मादड़ियू, पांचमा में श्रीफळ, छठा में श्रावण। पछी तीजा नंबर प्रश्न है खरा के खोटा जणावो। चलो पहला में आवशे खोटू, बीजा में खोटू, तीजा में खरू, चौथा में खरू, पांचमा में खरू, छठा में खोटू। खास जोता जोजो तमे के एटला ज आपेला छे ने 6 ए 6, बराबर है। चलो पछी आगळ आवे छे चौथो प्रश्न। नीचेना दरेक प्रश्नोना उत्तर एक एक वाक्य में लखो। चलो पहला जवाब में आवशे कि आवड़ बावड़ रमवा माटे कवि आंबावाड़ीए जवानुं कहे छे। पछी बीजुं छे मनने मादड़ियुं पहेराववानुं कह्युं कारण के मन मांदुं छे अने एમને श्रद्धा छे के मादड़ियुं पहेरवाथी ते साजुं थई जशे। पछी त्रीजुं छे छानामाना मृगजळ मृगजळ रमवानुं कह्युं छे कारण के छळनुं रण छे अने मृगजळ एक आभास छे, तेमां छानामाना ज रमवानुं होय। पछी चौथुं छे पेरण वहेता पवनने कारण फरफर करतुं उडी रह्युं छे। पछी पांचमुं छे मरमर सरखा पारावारे खड़खड़ खड़ रीते रमवानी वात छे। पछी छठुं छे आखो माखो सूरज लईने गनी एटले के कवि पोते निकळ्या छे। खास तो तमे प्रश्न वांचता जजो अने जवाब लखता जजो। पछी सातमुं छे झाकड़ झाकड़ रात्रिना समय रमवानुं छे कारण के सामान्य रीते ते झाकड़ वरसवानो समय छे। चलो पछी प्रश्न नंबर 5 नीचेना प्रश्नोना टूंकमां उत्तर लखो। मेंटर सीरीज जेने छे एने जवाब ऑटोमेटिक छापेला ज छे स्वाध्याय पोथीमां, बराबर छे, अहीं आपेला छे नहीं। पछी छठा प्रश्नना पण उत्तर तमने जवाब सीधे सीधा आपेला छे। पछी सातमो प्रश्न छे काव्य पंक्ति पूरी करो, अहीं आपेली छे। साव अमस्तु नाहक नाहक निष्फळ निष्फळ रमीए, चाल मजानी आंबावाड़ी आवड़ बावड़ रमीए, बाळ सहज होળી जेवुं कंईक कागळ कागळ रमीए, पाछळ वहेतुं आवे जीवन आगळ आगळ रमीए। पछी आगळ आवे छे बीजी काव्य पंक्ति। मांदा मनने दईए मोटुं मादड़ियुं पहेरावी, बाधाने पण बाध न आवे श्रीफळ श्रीफळ रमीए, तरस भले ने जाय तणावी श्रावणनी हेलीमां, छळना रણમાં छानामाना मृगजळ मृगजळ रमीए। पछी आगळ आवे छे त्रीजुं फरफर उड़तुं राखी पवने पाण सरीखुं पेरण, मरमर सरखा पारावारे खड़खड़ खड़खड़ रमीए, हुंय गनी निकळ्यो छुं लईने आखो माखो सूरज, अड़धी पड़ती रात मळे तो झाकड़ झाकड़ रमीए। पछी आगळ आवे छे 8मो प्रश्न। नीचेना प्रश्नोना माग्य मुजब उत्तर लखो। चलो एमां पहेલું पूछ्युं छे आपेली कड़ीने आधारे काव्यमांथी शोधीने शब्द लखो। तो पहेलामां आवशे आंबावाड़ी, बीजामां आवड़ बावड़, त्रीजामां जीवन, चौथामां श्रीफळ, पांचमामां श्रावण, छठामां पेरण, सातमामां तरस, आठमामां मृगजळ, नवमामां छानामाना, 10मामां आवशे सूरज। पछी आगळ बीजो छे जे ते वाक्यने बंध बेसतो शब्द कौंसमांथी शोधीने लखो अने ते शब्दने अनुरूप वाक्य बनावो। अहींया तमने आपेला छे शब्दो कौंसमां, बराबर छे। चालो
ઉદાહરણ તરીકે કલ્પેશભાઈએ થોડી ઘણી ચા પીધી, તો કે અડધી પડતી વાતથી સ્પષ્ટતા થતી નથી. પછી સંઘરવું છે, તો કે જૂની યાદોને સંઘરવી એક કલા છે. પછી બીજું સરીખું, તો કે આકાશમાં તારા ઝગમગતા દીવા સરીખા દેખાય છે. સરીખા એટલે એના જેવા. પછી હેલી, તો કે ચોમાસામાં હેલી વરસે ત્યારે ખેડૂતો ખુશ થાય છે. પછી ચોથું છે નાહક, તો કે નાના બાળકો ક્યારેક ક્યારેક નાહક રોય બીવડાવે છે. પછી પાંચમું છે મરમર, એટલે તો કે જંગલના પાંદડાનો મરમર અવાજ શાંતિ આપે છે. પછી આગળ આવે છે ત્રીજું, સમાન અર્થ ધરાવતા શબ્દવાળા વાક્યોની જોડ બનાવો અને વાક્યોને લાગુ પડતો શબ્દ શબ્દાર્થમાંથી શોધો. ચાલો, જોડકામાં પહેલામાં આવશે ચોથું શબ્દ છે અમસ્તુ, પછી બીજામાં આવશે પાંચમું બાધા, ત્રીજામાં આવશે પહેલું છળ, ચોથામાં આવશે ત્રીજું હતભાગી, પાંચમામાં આવશે બીજું પ્રારબ્ધ. પછી આગળ આવે છે ચોથું છે ઉદાહરણ મુજબ સ્વરચિત પંક્તિ ઉમેરો. તો કે ઉદાહરણ તરીકે ચાલ મજાના નદી કાંઠે આવડ બાવડ રમીએ. ચાલો, પહેલાના જવાબમાં આવશે ચાલ મજાની શાળાએ, બીજામાં આવશે ચાલ મજાના ખેતરે, ત્રીજામાં આવશે ચાલ ઉનાળે રસ્તા પર, ચોથામાં આવશે ચાલ મજાના પર મેદાને, પાંચમામાં આવશે ચાલ મજાના ઝરણા પાસે, છઠ્ઠામાં આવશે ચાલ મજાના બગીચે. પછી નવમો પ્રશ્ન છે સમાનાર્થી શબ્દ. ચાલો, આપણને સીધો જવાબ જ આપી દીધો છે એટલે એ જ ડાયરેક્ટ લખવાનો છે, બરાબર છે. તમે શાંતિથી લખી શકો છો પોઝ કરીને પણ. ચાલો, પહેલાના જવાબમાં આવશે અમથું અથવા વ્યર્થ, બીજામાં આવશે માનથા અથવા આકડી, ત્રીજામાં આવશે અડચણ અથવા પ્રતિબંધ, ચોથામાં નાળિયેર, પાંચમામાં તૃષા, છઠ્ઠામાં કપટ અથવા છેતરપિંડી, સાતમામાં કમનસીબ, આઠમામાં નસીબ અથવા ભાગ્ય, નવમામાં ખોટું અથવા પોલું, દસમામાં અપાર અથવા પુષ્કળ. ચાલો, પછી 10મું છે વિરોધી શબ્દ. ચાલો, પહેલામાં આવશે સકારણ, બીજામાં સફળ, ત્રીજામાં મૃત્યુ, ચોથામાં અબાધ, પાંચમામાં ગપ, છઠ્ઠામાં બળભાગી, સાતમામાં નક્કર, આઠમામાં થોડુંક. ચાલો, પછી 11મો પ્રશ્ન છે જોડણી સુધારો. ચાલો, નિષ્ફળ આમ લખાય, પછી આંબાવાડી, પછી માદળિયું, પછી શ્રીફળ, પછી મૃગજળ, પછી હકીકત, પછી સંઘરવું, પછી ઉડતું, પછી નવમામાં સરીખું, દસમામાં અડધી પડતી. ચાલો, પછી આગળ આવે છે 12મું શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવો. ચાલો, તો આડાવડા કંઈક હોય તો કક્કાના ક્રમમાં આપણે ગોઠવવાના છે. તો પહેલામાં આવશે જવાબમાં અડધું, પછી અમસ્તું, પછી આખું, પછી આગળ, પછી આંબાવાડી, પછી બીજામાં આવશે શ્રાવણ, પછી શ્રીફળ, પછી સરીખું, પછી સૂરજ અને પછી આવશે સ્વપ્ન. ચાલો, પછી આગળ ત્રીજું છે નીચે આપણા શબ્દોના ધ્વનિ એટલે કે સ્વર વ્યંજન છૂટા પાડીને લખો છો. ચાલો, પહેલામાં આવશે ન, ઈ, શ, ફ, અ અને અડ, પછી બીજામાં આવશે આ, બ, આ, વ, આ, ડ અને ઈ, પછી ત્રીજામાં આવશે મ, આ, દ, અ, ડ, ઈ, ય અને ઉ, પછી ચોથામાં આવશે આ, ખ, ઓ, મ, આ, ખ, ઓ, પછી પાંચમામાં આવશે અ, ડ, અ, ધ, ઈ, પ, અ, ડ, અ, ધ, ઈ. પછી આગળ આવે છે 14મો પ્રશ્ન. નીચેના આપેલા ધ્વનિઓ જોડીને શબ્દો બનાવીને લખો. ચાલો, પહેલામાં આવશે અમસ્તુ, બીજામાં પ્રારબ્ધ, ત્રીજામાં સ્વપ્નાઓ, ચોથામાં શ્રીફળ, પાંચમામાં આવશે શ્રાવણ. ચાલો, પછી આગળ આવે છે 15મું નીચેના શબ્દ સમૂહ માટે એક એક શબ્દ આપો. ચાલો, પહેલા શબ્દ સમૂહના જવાબમાં આવશે આંબાવાડી, બીજામાં માદળિયું, ત્રીજામાં હેલી, ચોથામાં મૃગજળ, પાંચમામાં મરમર. પછી 16મું છે આપેલું કાવ્ય વાંચીને પ્રશ્નના જવાબ આપો. તો ચાલો, તમને કાવ્ય આપ્યું છે, પહેલાં શાંતિથી તમારે વાંચી લેવાનું છે, બરાબર છે. વાંચાઈ જાય પછી પહેલાંના જવાબમાં આવશે કે અડગ રહેવાનો નિશ્ચય ધરતીની જાયા કરે છે, તેમની રક્ષા તેમના પડછાયા કરે છે. પછી બીજું છે વાદળી એકલી હોવા છતાં ચૈત્ર મહિનામાં અન્યને છાયા આપીને મદદરૂપ થાય છે. પછી ત્રીજું છે જે પૂનમના ચાંદની જેમ ચમકે છે તેમને કવિ કહે છે કે બીજ રૂપે પણ નભે ક્યારેક દેખાયા કરે છે. પછી ચોથું છે કવિના મતે જીવનની સાચી સફળતા એ છે કે વ્યક્તિ ભલે હયાત ન હોય પણ તેનું નામ સન્માનપૂર્વક બોલાયા કરે. પછી પાંચમું છે એના પહેલામાં સમાનાર્થી શબ્દ આપો. પ્રતિબિંબ એટલે કે પડછાયો. પછી બીજું પૂછ્યું વિરોધાર્થી શબ્દ આપો. અમાસ તો કે પૂનમ. ચાલો, અહીંયા તમારો 13મો પાઠ થાય છે પૂરો. વિડીયો કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ કરજો, અને ખાસ તો તમારા બીજા મિત્રો હોય તો એને પણ જરૂરથી જરૂર આપણો વિડીયોની લિંક તમે વોટ્સઅપમાં વિડીયો શેર કરજો, જેથી કરીને દૂરના છેવાડાના વિદ્યાર્થીઓ આપણે વિડીયો જોઈને ભણી શકે. ચાલો, તો વળી પાછા આપણે મળશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન.